Good evening, all. Am I audible? Yes, Yeah, I'm very glad to be a moderator for this session and the most awaited webinar for our new venture. First of all, I would like to invite our speakers who are inevitable pillars across India for the nurses, especially for their building up in the field of education, research, and all other activities across India. I'm very glad to welcome Professor Dr. K. Supriya Madam, who have over 27 years of experience in the field of nursing, holding PhD from the INC consortium, and worked as associate professor in nursing in government nursing colleges across Kerala. And I'm very glad welcome you, ma'am, to this webinar. And Mr. Vishant, who have holding the masters and also MPhil, and who is working as the reviewer of the Target High, which is one of the famous book which we are all following for the MCQs and the competitive exams for the nurses in India. Welcome you, sir, to this wonderful webinar. And our board of directors, Dr. Hamras and Dr. Hari Krishna, I also welcome them to this session. Not but least all the participants across Kerala, and even in the abroad and even in India. I welcome everyone to this wonderful session. I hope everyone will be enjoying it. And I would like to tell you about Nursing Acharya. Nursing Acharya is a platform being jointly started by doctors and nurses who are seeing who have visionary across like to build up a good career for all the nurses who are across who are looking forward to work in the government sector and even in abroad also. So our primary responsibility is to provide like quality classes for the nurses and not to to give every confidence in everyone to build their career in for the future. And I'm like proudly we are joining, like we do have another venture for the doctors, that's GP guides, and for them they have been conducted more courses for the aspirants for the public service examination across Kerala, and they do have the success rate is very high for them also. So this is a joint venture, and I would like to welcome you all for this new session. And we are having a we have been prepared to take care of you for the assistant professor of nursing examination, which is coming. And I can proudly say we'll start by 12th January 2026 and we'll end by 30th April 2026, and all of 94 sessions, and we have been well prepared with the master plan with us. And I hope like all these faculties, even Supriya Madam and Vishan sir will be joining for the further sections also. We are proudly overseeing that towards that also. I'm so proud to welcome you all. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് മാത്രം നിൽക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം പബ്ലിക് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പം ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റ് കൂടി. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് സർവീസിൽ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അതിന് കഴിഞ്ഞൊരു വേറൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ഇല്ല. മാഡത്തിനൊക്കെ അറിയാം അതിന്റെ ഒരു പ്രൗഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലുത് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല, നമുക്ക് BSc കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്യൂട്ടർ പോസ്റ്റിൽ ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാം. പക്ഷെ ഓവറോൾ ലൈക്ക് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്ത് മേ ബി ഇത്രയും ഗസ്റ്റഡ് പോസ്റ്റുകൾ കൊടുക്കാനുള്ള നിർവാഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ഭാവിയിൽ വരുമായിരിക്കാം. ഈവൻ നഴ്സിംഗ് ഓഫീസേഴ്സ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഓവർ എനി category, like overhead nurse at least, they would be becoming like, I hope so, some changes will come across. And anyway, this is a dream. This is a dream project, or like what you can say, it's a dream venture, or like it's a dream for every the masters holders across Kerala to be an assistant professor. But we know there are plenty of nursing colleges coming up. There is more opportunity. There is, if you try more, you will get it. Anyway, ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് ഐ എം വെൽക്കമിങ് ദം. First of all, I'll go to Dr. Professor K. Supriya Madam. Welcome you, ma'am, to the section again. Once again, sorry. Over to you. thank you, Jidin. Thank you, all organizers and coordinators and all participants. Warm welcome to you all. Mm,
First of all, two things I want to say that it is possible. First, you have to believe that it is possible. You will be in a gazetted rank in government nursing colleges across Kerala in in the post of assistant professor. And the category number now itself write in your mind 567 and 568 by transfer, and two categories are there. Direct is 567. Total 100 marks and time, time anybody knows? We will not get even 90 minutes. We will not get even 100 minutes. 75 minutes, I think. So within that we have to. So not even 1 minute to think and to answer. That much sharp and shrewd, and there must be neuromuscular pattern developed in your brain and your hands to quickly identify the question, identify the answers in four option. If not available, to odd one out, one or two skip them, then remaining two competent options will be there. From that, select the most possible one. So there are different techniques for finding that, and how to cover the syllabus. The details I will tell in further sessions, but generally, just a brief I will say today that I found foundations of nursing FON, there is 10 marks, anatomy, physiology, microbiology altogether 5 marks, and medical surgical more marks is there, that is 15, and nursing education again 10, OBG 10, child health nursing 10, mental health nursing 10, community 10, management 10, and developmental welfare 5. Psychology and sociology 5. So anatomy, physiology, psychology, social, all first year subjects all together 5 plus 5 10 we will get. And there was GK also. So nursing itself, this much mark is there. So even just a small question like what is the size of uterus? That itself is important. Or very we usually neglect some type of questions, very minimum or very basic. Actually, in the examination time, that very basic questions will be most confusing for us. So something what we when we studied in our BSc or MSc nursing, we might have skipped some basic information that will be the villain really. So we have to cover the entire aspect of the syllabus, whatever is given, and almost all the syllabus we have to cover in this 94 sessions. We have to have a peaceful mind to go before the examination. So that peaceful mind comes from a level of satisfaction that I prepared almost. I covered almost all the topics. So that gives you a satisfaction. Then regarding opportunities, I need not mention anything. That first we are entering as assistant professor. Anybody knows the skill? Anybody? Okay, no problem. It's the pay scale and enhancement. At present, we are under Director of Medical Education. The post is under Director of Medical Education. And government nursing colleges, we are joining as assistant professor. Immediately, that means after 5 years, we will get a grade promotion, and after 8 years, then after 30 years. So there is an AGP enhancement. And by revision is actually after every 10 years. It was after every 5 years, along with other staffs, health and other department, but changed to every 10 years like UGC pay. So our pay also increased. Now we are going to, next we are going to the associate professor level, then professor level. And nowadays more colleges are opened. So more opportunities are there. Almost all districts we have now nursing colleges, and the students are actually raising the issue for more posts. So definitely there will be every college will be equipped with just like a center of excellence. And Thrissur, of course, there may be a chance for making it as a university college also. So there are abundant opportunities
If you enter in nursing college as assistant professor, then associate professor, then professor, then HOD, then professor come vice principal is there in some colleges, and principal. Just 1 or 2 marks may give a great difference in the rank. Then quota also decides your rank position. So 1 or 2 marks variation gives the rank 20 or 25 behind. So each question is that much important. And the most important thing is every correct answer get a 1 mark, get 1 score. Every 3 wrong answer will tally with our 1 score. That means 1/3 of the mark will be deducted for one error. So altogether, how many attended is not the issue. How many correct is the important matter. And non-attended questions have no negative mark. So better sure short only answer. That's important. If you answer 30 also, you will you will have a chance. So there must be a percentage of taking chance also. So that is another technique of attending MCQs with a negative score. So all these details will be explained in the coming sessions. And regarding how to prepare for the examination, I know all of you have appeared many examinations, practicals, OSCE during our studies. Then after that, many competitive examination for nursing officers across India, like AIMS or ministry other outside India. But assistant professor in nursing, how to prepare? Uh, that's another technique. Whatever we know exactly, that is different from our Kerala Public Service Commission examinations. And 80% of the this mark and 20% for interview will be added altogether and to make a score. Of course, after an examination, if there are multiple right answers are coming, last time there was a question like the size of a flashcard. It was challenged. Like that question, we have to apply some logic. There were some blunder answers, but in some textbook it was given as right answer. Usually for a health education, we think about a group of 30 participants or audience. So for that audience, like very 5 centimeter, like that some answers were there. So it naturally a person one-to-one session that is okay. But usually for a group discussion or health education, we have to expect a 30 or 20 participants. And like that, so which answer will match for that? And the answer only should be nowadays so many, I'm not saying anything bad about any person, but we know a fact that many textbooks are there. Some textbooks may not be genuinely addressed the area of health areas of textbook content. Then there may be different options. So the students or the candidates for job were quoted that answers also. But the leading textbook or the very old and preferential textbook in syllabus or examinations, that will be considered having more weightage. So that also have to be keep in mind. Then how to prepare for examination? आपका personal prepare your personal preparation I'm not saying about but minimum 2 hours we have to prepare per day in spite of your duty hours. Even though you are duty, you are having a family, minimum 2 hours. Still we have only 90 days in our hand. So 2 hours per day for 90 days means very minimum to capture it. But that 2 hours solidly contribute to this, and with our guidance I think surely you can win and get a gazetted chair in Kerala service. And
all that confident, how to appear for confident with the confidence in examinations and all, that actually at the end of the session, end of not today, at the time of examination, you have to make it brush through. And we will give you very particularly address the questions, a pool of questions, just like our PC Thomas sir. Answering and answering again and again, you will be thorough about how to suddenly understand the question, uh, understand the options which will not comes under the purview of this question, and which will be most suitable, and answering it. So your hard work definitely will pay a reward for you. All the best for all the participants. I am concluding my session. Any doubts means I will address. Can post message in chat box also. Thank you all. Thank you so much, madam. It was wonderful. Like we are more excited now to get your classes, are even like more excited to write an AP exam further. Thank you so much. If anyone have anything to be clarified, like we'll open for a discussion for a short while, please. Madam, from my side, can I ask you one question? Like, um, madam, hello, Yes, can you yes, hear me? Yes, ma'am. Like, yes. for nowadays, like we can see that plenty of colleges are coming up, right? Like, so the chance of getting more posters is also there. So this time, at least, there is more chances what we see, like, or we get more posters. And this time, we should not spare. Like, we should study more to get through the posters. And that's what, like, the golden opportunity. What I can say, but I think so. Like, is that right, madam? It's my doubt from I my will side. Sorry. explain the history of nursing assistant professors PSC recruitment. Very before, like before 2006, we in government we are entering as staff nurse. Then from there, those who are willing to come to nursing college, they are just giving a letter request to DME, either nursing school or nursing college, or in the medical college, or in the district hospital, anywhere. From just giving a letter and coming. So in 2005, some persons given a request to Public Service Commission chairman. After that, we started our examination. So our first PSC appeared candidates joined in medical education in 2006, and almost all appeared in that examination had got a appointment, because at present there was no appointment so far. It was a large gap. And then thereafter, after a long gap, 2012 was the second examination, and 2006 examination fully essay type, but 2012 examination fully MCQ, and very tough question it was. And many challenges were there, question paper leaking, etc. Very, very dramatic was the post examination scenario. Then everything removed, and PSC chairman told that nothing happened, this will be the rank list will be final, and so many are appointed. After that, for that, the great mark difference was also there, but it was like a medical PG level examination. Then after that, 2017 one examination happened. Then 2022 and 25 non-joining quota in between happened, like for our 6 or 10, 12 post I say. Then recently 2000, after COVID, 2023 also appointment done. So the more and more opportunities are there, more and more candidates are appearing for examinations. So the challenge is increasing. First time 73 appeared, 73 got appointed, means that's matter different. But now post how much it's got, for the 10% increase or 20% increase their candidates number. So competition is more. So simply posts are there more, you will not get enrolled. You imagine now with today itself, not in waiting list, not you have your rank number is in the main list after the interview, after the examination and in the interview. First short list will be done, that everybody knows. Then after interview, total calculation,
then the rank list will be prepared, then quota list will come. So now itself check the last quota where it was entered. If there is a possibility to get under quota, so and imagine, dream it, your rank within the 10, your rank max, whatever your potential or caliber, or what was the percentage of mark in your BSc or MSc, nothing matters. Now how, with your experience, how much common sense, practical sense, MCQ sense, and some liquid bank deposit like knowledge also, that definitely will worthy. So don't think back and don't feel something less of you. You have immense potential. You will grab it. This much only I can say about PSC examination. Thank you so much, Thank ma'am. Like more to the, yeah, like the interview, like is it like what we need to do? Anything more to be prepared on the interview also? Is the more like the theory or likewise, or like, or it depends on the interviewer likewise, like what kind of questions we can expect, like I know, but still let me like for the viewers and just to have a like experience. I know, ma'am, you've been like, you know it, and so we'll just have a quick view on that too also. It's like so that can improve our confidence with everyone who will be preparing. So if you Gee, I'll explain. I also was an interview board member many times. My experience I will share you. That in one person from the nursing expert side will be there, and one PSC board member will be there, and two, three other area of expert also will be there. So minimum four or two or five members will be there. And 2006 examination, all teachers underwent sample teaching model. They have given micro teaching. Some topics was given. And 2012 examination, there was nearly 2-3 spells of appointment ഉണ്ടായി. So അതില് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് സെഷൻ, അതായത് ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ 7 days ഉള്ള എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത്, അതേപോലെ ക്ലാസ് സാമ്പിൾ എടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് മാർക്ക് ഇട്ടു, രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടൊരു മാർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇടുക ചെയ്യുക. അങ്ങനെ. ബട്ട് അതേ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയത്. സോ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ്. അതാ നമ്മൾ മോർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, it is burden, very tight schedule for the board members. So sometimes they will, okay, they will skip with the class taking session, but definitely questions will be there. So just at the time of entry itself, you will be evaluated. That's the important thing. How you are coming to the board member, how confident you are sitting, how confident you are looking everyone, wishing everyone. Then they will ask, what is the current IMR? Like that simple question. Okay, explain you from where you are coming. First, everybody will make you at ease. You will not be no need of any struggle or trouble, something. Simply you want to wish to have some, what I say, simple question ഒക്കെ ചോദിക്കും. ഫാമിലി മാറ്റേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്ന് വരും. അവിടുന്ന് തുടങ്ങും. ചിലപ്പോൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈകിട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട് കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള, സപ്പോസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2 മക്കളുണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ചായ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങ് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനെ പറ്റി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, അതായത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും അതിലുണ്ടാകും. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നഴ്സിംഗ് എക്സ്പേർട്സ് ആണ് എഡ്യൂക്കേഷനോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനോ മാനേജ്മെന്റോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ OBG, അവരുടെ സബ്ജക്റ്റ് അവർ OBG കൂടുതൽ ചോദിച്ചെന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ, നമ്മൾ പഠിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ, ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിലാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചോദിച്ചു പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും. ആ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ എക്സ്പെർട്ട് ഏതാണോ അതും ലീഡ് ചെയ്യും. മോർ ഓവർ എന്തായാലും കറണ്ട് ഹെൽത്ത് സെനാരിയോ മനസ്സിലാക്കാതെയും അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാതെയും പോകരുത്. കറണ്ട് പോളിസീസ്, ലേറ്റസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഹെൽത്ത്, അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാതെ ചിലപ്പോൾ ചില ഭാഷമാരെ സ്ട്രൈക്ക് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചു വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കറണ്ട് നോളജ് ഇല്ലാതെ പോയാൽ PSC ചെയർമാൻ മുതൽ അങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് ബോർഡ് പ്രൊഫഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ മാർക്ക് അതിനെ സ്വാധീനിക്കും. നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ആൾക്കാരെയും ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും അത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. 20 സാധാരണ റേഞ്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് നമ്മളോട് പറയും
അത്ര എക്സലന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ വെരി പോവാണെങ്കിൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, അത് എന്താ വേണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ഇടും, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഒന്നിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് അവറേജ് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോലെ ചോദിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊതുവെ അതിന്റെ ഒരു സെനാരിയോ. ഇത് പല പല ഇന്റർവ്യൂല് പല പല മെത്തേഡാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നഴ്സിംഗിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലാസ് എടുക്കാനും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്നിട്ട് എല്ലാ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സും മാർക്കിട്ട് ആവറേജ് എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവന്റ് മുതൽ ക്ലർക്ക് അങ്ങനത്തെ പല പല കാറ്റഗറിക്കും കുറച്ചൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്റർവ്യൂവില്. നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസും ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രീതിയും വളരെ സ്വാധീനിക്കും. മാഡം വളരെ സന്തോഷം മാഡം. മാഡം ഈ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്ര സ്മൈൽ ചെയ്ത് മാഡം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ലൈക്ക് ടെൻഷൻ കുറച്ച് റിലീഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ബ്ലിസ്ഫുൾ മാഡം, ഇറ്റ് വാസ് വണ്ടർഫുൾ. ആൻഡ് മാഡം ഞാൻ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇപ്പം നഴ്സിംഗ് സൈഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏത് രീതിയിൽ വരും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം മീൻസ് ചില എക്സാംസ് ലൈക്ക് AP എക്സാം വാസ് സോ സിമ്പിൾ. മാഡം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നിയൊരു അഭിപ്രായമാണ്. പക്ഷെ ഇൻ ഡെപ്ത് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും ചില സമയത്ത് മാഡം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അത് പിന്നെ റിവാലിഡേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് വരും, കുറെ പേര് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ അത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. അത് അപ്ഡേറ്റ്സ് പതുക്കെ വരാറുള്ളൂ എങ്കിലും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ലെവൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള എന്റെ ഒരു ലൈക്ക് ഫോർ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഐ എം ആസ്കിങ് മാഡം. സോറി. പറയാം. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ മുകളിലേ ആ കോഡ്, ആൽഫ കോഡ് ഉണ്ടാവും, ABCD. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ചിന്റെ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾ A ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് പുറകിലിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റും നമ്മുടെ ഈ സംഗതിയും മാച്ച് ആകണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കണം. നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കോഡും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബുക്ക്ലെറ്റിന്റെ കോഡും മാച്ച്. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആ ഫ്രണ്ട് പേജിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് നോക്കിയാലും മതി. അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കാര്യമാണ്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവല് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭയങ്കര നമ്മളിപ്പം വെന്റിലേറ്റർ മോഡിലൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ SPOT അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ആഴത്തിൽ ചോദിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പം എന്യൂറോസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനകത്ത് ഇതിലെല്ലാം ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവല് ആക്ച്വലി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇത്ര ഫെമിലിയർ ആണല്ലോ, ഇത് എങ്ങനെ ഇതെന്താ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും. അപ്പം നമ്മള് എന്താ പറയാ കോമൺലി അഡ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യങ്ങള്, അതായത് അത്ര നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് മൈനസ് മാർക്കിലേക്ക് പോവുക. നമുക്ക് അറിയാന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എൻട്രി ആൻസർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, അത് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ലീഫ്ലെറ്റ് പോലുള്ള നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഏർലി ബേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് രാവിലെ 4 മണിക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇരുന്ന ശേഷം വായിച്ചു തുടങ്ങുക. നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക. ഓൾറെഡി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന്റെ ഗൈഡ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പഠിക്കരുത്, കുറച്ച് കണ്ടന്റോട് കൂടി ഗൈഡ് പഠിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ അതെങ്ങനെ കോമൺ സെൻസ് വഴി ഇത് അത് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളത് പോകുന്ന വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സബ്ജക്ട് വൈസ് പറഞ്ഞു തരാം. അതിന്റെ എക്സ്പേർട്സ് പറഞ്ഞു തരും ഇതല്ല അതല്ല എന്ന്. കാരണം ഇപ്പൊ OBGയിലൊക്കെ ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ SBM മൊഡ്യൂളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് നോക്കിയിട്ടേ വരാവൂ. കാരണം SBM മൊഡ്യൂളൊക്കെ എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വരും, OBG ലെവലിൽ വരും. പ്രിവെന്റീവ് ആസ്പെക്റ്റുകൾ പ്രിവെന്റീവ് സൈക്യാട്രി, പ്രിവെന്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സൈക്യാട്രി, കമ്മ്യൂണിറ്റി OBG എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് IMNC ഗൈഡ് ലൈൻ അതിൽ ചെറിയ കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം അത് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഓവർലുക്ക് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും, ആൻസർ വേറൊരു ലെവലായിരിക്കും. അപ്പം ഡിഫിക്കൽട്ടി റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഓപ്ഷനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ ഡീപ്പ് നോളജ്, അതായത് ഒരു എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ലെവലിൽ മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന ഒരു MSc നഴ്സിംഗ് കുട്ടിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ലെവലിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുള്ളൂ. പക്ഷെ MScക്ക് നമുക്ക് ആ സബ്ജക്ട് മാത്രമേ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ, സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ANP കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ ഇതിൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും
ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഇത് ആദ്യത്തെ 10 റാങ്കിൽ വരുന്ന അല്ലെ 80% മാർക്ക് വാങ്ങുന്ന എബോവ് ആവറേജിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര നോളജ് ഉണ്ടോ അത്രയും നോളജ് നമുക്ക് എവറി സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി വേണം. അതാണ് ചുരുക്കത്തില്. Did I answer your question? താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. അത് ശരിയായി, കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ലൈക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതിനെ കുറിച്ചൊരു അറിവ് കിട്ടി. അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ മാഡം പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും നെറ്റ് ഓൺ ആക്കി അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്ന പോലെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവണം. അല്ല, അതാണ് മാഡം പറഞ്ഞത്. ലൈക്ക് ഈവൻ ലൈക്ക് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അപ്ഡേറ്റ്സ്, കാര്യങ്ങൾ, ബയോളജിയിൽ വരുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, വാക്സിനേഷൻസ്, ലൈക്ക് വൈസ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തോടെ വേണം വായിക്കാനായിട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ലേ മാഡം? അതായിരിക്കും മാഡം അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് മാഡം. യെസ് മാഡം. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അപ്ഡേറ്റഡ് നോളജ് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. നമുക്ക് ആ പോസ്റ്റ് കിട്ടുക, ആ ഒറ്റ കാര്യം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ബാക്കിയൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നോളും. മാഡം താങ്ക് യു. അത് സത്യം, അത് ശരിയാണ്. മാഡം പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് കുറച്ചും കൂടി മൈൻഡ് ഒന്ന് കാമാക്കുക. കുറച്ചും കൂടി നന്നായി പ്രയത്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കോൺഫിഡൻസോടെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ സന്തോഷം മാഡം. നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മാഡം നമ്മുടെ സിലബസിന്റെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വിശാന്ത് സാർ റെഡി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മാഡം. ഞാൻ സാറിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട്, മാഡം ആർ യു ഹാപ്പി ടു കണ്ടിന്യൂ? Oh, thank you so much, ma'am. Like in case, and even for the participants, I want to let you know, like, I have a surprise box with me. Actually, ഞാനൊരു സർപ്രൈസ് ബോക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആരൊക്കെയാന്നുള്ളത് ഞാൻ കമ്മിങ് സെക്ഷനിൽ, ലൈക്ക് 1 സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഉടനെ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ വിശാന്ത് സാറിലേക്ക് പോവാണ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. Thank you. Thank you so much. Over to you. No, it's okay, sir. Like, it's okay. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, madam. എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം. അപ്പം മാഡം എന്തായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട്. അപ്പം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ നഴ്സിംഗ്. മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ മാഡം എനിക്കൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ എത്ര ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, ഏകദേശം നമുക്ക് പഴയ ഓൾഡ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, ഇതൊക്കെ പഴയ കോളേജസ് ആണ്. അപ്പൊ വേക്കൻസീസ് ഇപ്പൊ പുതിയ നഴ്സിംഗ് കോളേജസ്, അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജസ്, ഒരുപാട് നഴ്സിംഗ് കോളേജസ് നമുക്ക് വന്നു. ന്യൂ ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജസ് പാരിപ്പള്ളി, കൊല്ലത്ത് പാരിപ്പള്ളിയില്, മലപ്പുറത്ത് മഞ്ചേരിയില്, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട്, കാസർഗോഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ നഴ്സിംഗ് കോളേജസ്. ഇവിടേക്കാണ് വേക്കൻസീസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ. അപ്പം മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഡെസിഗ്നേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ നഴ്സിംഗ് ആണ്, ഗസറ്റഡ് പോസ്റ്റ് ആണ്. ബേസിക് പേ 57,700 ലെവൽ 10 ആസ് പെർ UGC നോംസ് 6,000 ഗ്രേഡ് പേയിൽ ഏകദേശം ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 79,540 അപ്രോക്സിമേറ്റ് സാലറിയാണ്. അത് HRA നിങ്ങളുടെ ഏത് നഴ്സിംഗ് കോളേജ്, ഏത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ് മേ വേരി. ഒരു ഗ്രോസ് 79,549 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രോസ് സാലറി ആയിട്ട് കിട്ടും. എസെൻഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് MSc നഴ്സിംഗ് ആണ്. വിച്ച് സാധാരണ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ നഴ്സിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. പക്ഷെ കേരള PSC പോലുള്ള എക്സാമിൽ ജസ്റ്റ് MSc നഴ്സിംഗ് മാത്രം മതി. ആൻഡ് യു നീഡ് എ പെർമനന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ. ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അപ്പോയിന്റ് സമയത്ത് മാത്രം മതി. പിന്നെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 22 to 41 ഇയേഴ്സ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു കാണും. ഫോർ അൺറിസർവ്ഡ് കാറ്റഗറി 41 ഇയേഴ്സ് ആണ്. SC/ST ആണെങ്കിൽ 5 ഇയേഴ്സ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 46 ഇയേഴ്സ്. OBC ആണെങ്കിൽ 3 ഇയേഴ്സ് റിലാക്സേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 44 ഇയേഴ്സ്. ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിലാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ DHSലോ DMEലോ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഡയറക്റ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ there is no age limit. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 4% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വേക്കൻസീസ്
റിപ്പോർട്ടഡ് റിസർവ് ചെയ്തേക്കുന്ന എലിജിബിലിറ്റി ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇനി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ PSC ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കാണും. എപ്പോഴും നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ, എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആണോ, വിത്തിൻ 10 years ആണോ എന്ന് നോക്കുക. പുതിയതായിട്ട് ഒരാളാണ് പ്രൊഫൈൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിത്തിൻ 6 months എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണോ നോക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക 4th February 2026 ആണ്, ടിൽ 12th midnight. ഇനി ഇതിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ് മാഡം ഏകദേശം എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി an OMR ഓർ ഓൺലൈൻ എക്സാം ആയിരിക്കും. 1 mark ഫോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ, 0.33 ഫോർ റോങ് ആൻസർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു അറ്റൻഡ് ഇന്റർവ്യൂ. ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരും, PSC അഡ്വൈസ് മെമ്മോ വരും, and then then you'll get an appointment letter. This is the recruitment process. In അടുത്ത സിലബസ്, മെയിൻ ആയിട്ട് സിലബസ്, you should focus more on nursing research, nursing education, advanced nursing practice, nursing administration, because the eligibility criteria എന്ന് പറയുന്നത് MSc nursing ആണ്. So your focus should be on nursing research, nursing education, advanced nursing practice and nursing administration. മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ വരുന്നു? ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് നഴ്സിംഗിൽ 10 മാർക്കിന് ചോദിക്കാം, മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗിൽ നിന്ന് 15 മാർക്സിന് ചോദിക്കാം, നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്ന് 15 മാർക്സിന് ചോദിക്കാം, OBG 10 മാർക്സ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്, ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് 10 മാർക്സ്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് 10 മാർക്സ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് 10 മാർക്സ്, നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ 10 മാർക്സ്, സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സൈക്കോളജി 5 മാർക്സ്, അനാട്ടമി, ഫിസിയോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി 5 മാർക്സ്. ഇതാണ് സബ്ജക്ട്. ഈ സിലബസ് 2022 ഇതേ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു എക്സാമിന്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം MCQസിന് വന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഈ നഴ്സിംഗ് റിസർച്ച്, നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അഡ്വാൻസ് നഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസ്, നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെയും നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കുക, നല്ല ഡീപ്പായിട്ട്. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ, മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയും ചോദിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളും ആകാം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഹാർഡ് ഓൾസോ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്ട്, ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക. സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഏരിയയും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഇതാണ് ഇൻ ജനറൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്ന് പറയാം, ഫൗണ്ടേഷൻ നഴ്സിംഗ് 10 മാർക്സ്, മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് 15 മാർക്സ്, നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ 15 മാർക്സ്, OBG 10 മാർക്സ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് 10 മാർക്സ്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് 10 മാർക്സ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് 10 മാർക്സ്, നഴ്സിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ 10 മാർക്സ്, സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സൈക്കോളജി 5 മാർക്സ് ആൻഡ് അനാട്ടമി, ഫിസിയോളജി ആൻഡ് മൈക്രോബയോളജി 5 മാർക്സ്. ഇതാണ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇനി ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്സ്? അതർ ബെനിഫിറ്റ്സ് apart from the salary. You can be an internal and external examiner in KUHAS. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടീസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് KUHS-ലും KNMC-ലും DME-ലും. സെൻട്രലൈസ്ഡ് വാലുവേഷൻ ക്യാമ്പിൽ യു ക്യാൻ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് വാലുവേഷൻ ക്യാമ്പ്സ് ഓഫ് KUHAS. ഇനി ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾ ജനറൽ ഹോളിഡേസ്, കാഷ്വൽ ലീവ് 20 days, ഏൺ ലീവ് 1 for 11 days and ഹാഫ് പേ ലീവ് 20 days. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ലീവ്സ്. ഇനി മാഡം ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആയി നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അസോസിയേറ്റ് ആകും, നിങ്ങൾ പ്രൊഫസർ ആകും. ഫർദർ പ്രൊമോഷൻസ്, യു ക്യാൻ ബി എ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, രജിസ്ട്രാർ ഇൻ KNMC, പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് ഡീൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഫർദർ പ്രൊമോഷൻസ്. ഇനി ഇതും മാഡം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ എക്സാം ആദ്യമായിട്ട് 2006-ലും, അത് കഴിഞ്ഞ് 2018, 23. ഇനി വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ഇറ്റ് ഓൺ May, July. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആസ് ഫോർ യുവർ അവെയർനെസ്, ഇതുവരെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ നഴ്സിംഗ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഏകദേശം ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് പോയത് 15th November 2025. ടോട്ടൽ അറൌണ്ട് 77 അഡ്വൈസ് ആണ് പോയത്. ഇത്രയാണ് ഫോർ യു അവെയർനെസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും അഡ്വൈസ് 15th November വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ APN എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് 2 ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റും ഒന്ന് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഡയറക്റ്റിന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ടോപ്പ് മാർക്ക് അറൌണ്ട് 62 ആയിരുന്നു.
അത് കഴിഞ്ഞ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിനും ലിസ്റ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു. ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിനും ഇതിനും സെപ്പറേറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതും രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ സർവീസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജനറൽ ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സർവീസിലല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. 1:1 റേഷ്യോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. അപ്പം ഈ 10 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും APN എക്സാം എഴുതുമ്പം ഈ 10 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കരുതുക. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ബി ഹെൽത്തി, ഈറ്റ് ഹെൽത്തി. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ജൂലൈ വരെ ഹാവ് എൻ ഗുഡ് ഡയറ്റ്, ഗുഡ് എക്സസൈസ്, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഹെൽത്തി, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആ ഒരു 2-3 മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മിനിമൈസ് ഇൻഫെക്ഷൻ. അപ്പം ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ബി മോട്ടിവേറ്റഡ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട്, ഇപ്പം മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് നമുക്ക് മനസ്സിലിങ്ങനെ വരും, കിട്ടുമോ, ഞാൻ അത്രയും ബ്രില്യൻ്റ് അല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ പഠിക്കാൻ എനിക്ക് പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പം ഈ 3 മാസം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ 24 മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് എല്ലാവരും എംപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം 8 മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കി ഒരു ദിവസം 2 മണിക്കൂർ ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഇഫ് യു ഡിവോട്ട് യുവർ ടൈം ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ എഫക്റ്റീവ്. സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക, ഗോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ. റീകോൾ ചെയ്യുക, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക, സിലബസ് തറവായിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു എത്ര മാർക്കാണ്, എവിടെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബി സിലബസ്, സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ദ സിലബസ്, പ്രിപ്പയർ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ്. നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക, റെഗുലർലി ഇപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ട് നിങ്ങളിപ്പോ 2 മണിക്കൂർ ഇന്ന് ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിന്റെ ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്. വൈകുന്നേരം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് റീകോൾ ഇറ്റ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്. ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, BSc മുതൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാഫ് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ എക്സാം മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സാംസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബിക്കം മോർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമോ, നമ്മളെ നഴ്സിംഗ് ആചാര്യ വഴി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ തരും. നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടും. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അപ്രൈസ് യുവർ പെർഫോമൻസ്. എനിക്ക് ഇനി എന്താണ് എൻ്റെ വീക്ക് ഏരിയാസ് ഏതാണ്, എൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഏരിയാസ് ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ആ വീക്ക് ഏരിയാസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻ 10 പോയിന്റ്സ്. അതായത് APN എക്സാം നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 10 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ there's no hard and fast, you can crack it, no issue in it. So please remember this: be healthy, be consistent, have a study plan, syllabus, get oriented to the syllabus, stick on to the syllabus, prepare short notes, revise regularly, very important. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് എവറി ഡേ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റിവൈസ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് നിങ്ങളിപ്പം ഇത്രയും ഞാൻ സബ്ജക്ട്സ് പറഞ്ഞു, ഈ സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾ 90 days യു ആർ പ്ലാനിങ് ഫോർ ടിൽ ജൂലൈ. ആ ജൂലൈ വരെ നിങ്ങളുടെ സമയം ഓരോ സബ്ജക്ട്സിനും, ഇപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ മേ വേരി. ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കും പാട്, അപ്പൊ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് മോർ ടൈം ടു ദ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. സോ എനിക്ക് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ എൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. സോ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഗ്രിപ്പുണ്ട്. സോ ഐ എം ടീച്ചിങ്, എന്താ പറയാ, ഐ എം വെൽ വേഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്.
അപ്പം I can give less time there and give more time where എൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും റിവൈസ് ചെയ്യുക. 2 മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ have some amount of time for revising, and at the end of the day before bedtime just recall it. ഞാൻ രാവിലെ 4 മണിക്ക് ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് പഠിച്ചത് എന്താണ്, രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പഠിച്ചത് എന്താണ്, just recall it so that your memory power will increase. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. at the weekly ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു 7ാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ എവിടെയാണ് വീക്ക്, എൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് ഏരിയ ഏതാണ്, എൻ്റെ വീക്ക് ഏരിയ ഏതാണ്. So just categorize here and you are going to invest more time on the weak area. So this is the points to be remembered for cracking an AP exam. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ട് നഴ്സിംഗ് ആചാര്യ എന്ന നമ്മൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്? നമ്മൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ്, അതായത് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായാലും നമ്മൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴും, എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം മാനേജ് ചെയ്യണം, സ്ട്രെസ് കൂടാതെ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഒഴിവാക്കാം, അത് നമ്മൾ ഉടനീളം നമ്മളെ സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്സ്, ഈ സബ്ജക്ട്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇത്രയാണ് എനിക്ക് APN എന്ന എക്സാമിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത്. എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് സിമ്പിൾ, ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സാമാണ്. അപ്പം ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹലോ സർ. പ്ലീസ്. ലോസ് ഓഫ് പേയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോ സർവീസ് കോട്ട അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ലോസ് ഓഫ് പേയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സർവീസ് കോട്ട, അത് ഞാൻ പറയട്ടെ? മാഡം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ലോസ് ഓഫ് പേയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ അതോറിറ്റി, അതായത് ഇപ്പം താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ വരെയാണെങ്കിൽ DMO വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അവിടുന്ന് ഒരു NOC-യോട് കൂടി. ഓക്കെ. അതിനൊരു ഫോം ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോം KSR-ലുണ്ട്. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടില്ല, KSR-നകത്തുണ്ട് അപ്പൻഡിക്സിൽ. ആ ഫോം ചേർത്ത് അവർക്കൊരു കോപ്പി കൊടുത്ത് അതുവഴി PSC-ലോട്ട് എത്തിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഫോം ഓഫ് റെസിപ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ. മാം ഒന്നും കൂടെ ആ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞുതരാമോ? ഒന്നും കൂടെ. KSR കേരള സർവീസ് റൂളില് ഒരു ഫോം ഉണ്ട്, ഫോം ഓഫ് റെസിപ്റ്റ്. അത് എംപ്ലോയർ അതോറിറ്റി നമ്മുടെ ആരാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ വരെയുള്ള ആളുകൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഹെൽത്ത് ഫാമിലി വെൽഫെയറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫോമും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഡയറക്ടർ അല്ല, മീൻസ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. BHS വരെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മളുടെ അതോറിറ്റി ആരാണോ ആ വഴി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൽ അതുകൂടെ വേണം, ഫോം ഓഫ് റെസിപ്റ്റിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. ലൈക്ക് DME-ലാകുമ്പോൾ ലൈക്ക് നമ്മുടെ എയർ അതോറിറ്റി ആരെ വരുന്ന, നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം, ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഡോണ്ട് വറി. കാരണം നമുക്ക് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കറന്റ് ലൈക്ക് ഏറ്റവും ഹയർ അതോറിറ്റി ലൈക്ക് വിത്തിൻ അവർ റീച്ച് അതായിരിക്കും. കാരണം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ആ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിവേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം ഫോർ ആൻസറിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. സോ എനി മോർ ഡൗട്ട്സ്? മാഡം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ കണ്ടു മാഡത്തിന്റെ റിപ്ലൈയിൽ ലൈക്ക് ടു ഇംപ്രൂവ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് മോർ വൈറ്റമിൻ B കോംപ്ലക്സ് ഡയറ്റ് ഓർ ലൈക്ക് ഇൻക്രീസ് ലൈഫ് വൈസ് ലൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല, പക്ഷെ അതൊക്കെ എത്രയോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലൈക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് മാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഫോർ ദാറ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഈവൻ. താങ്ക് യു. അതുപോലെ ലൈക്ക് താങ്ക് യു വിശാന്ത് സാർ. ഹലോ. Thank you so much, sir. Like it was a wonderful. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you so much, like for your time, even madam. Thank you so much. I now proudly welcome our like board of directors here. So first of all, I would like to welcome Dr. Hamras. If you can hear me, hello, sir. Can you hear me? Yes. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yeah, you are visible. Thank you. Thank you, Jithin sir.
Thank you, Supriya Madam, and thank you, Vishan Sir, for joining today's session. ഞാൻ ആദ്യം എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹംറാസ് അമീൻ. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ എക്സാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റുകൾ ഓൾറെഡി തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ലെക്ചർ തരാനല്ല. എന്റെ റോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് ആചാര്യയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ പറയാനാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫുള്ളി എക്സാം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. ഓൾറെഡി ജിതിൻ സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, GP ഗൈഡ്സ് എന്നാണ് പേര്. 3 വർഷമായിട്ട് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ PSC ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻസ് 1000-ലധികം ഡോക്ടേഴ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ക്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഒരുപാട് നഴ്സിംഗ് ആളുകളെ നമ്മൾ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ആയിട്ടും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നഴ്സിംഗ് ആചാര്യ. ഒരു കൂട്ടം സീനിയർ നഴ്സിംഗ് ഫാക്കൽറ്റീസും ഡോക്ടേഴ്സും ചേർന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നഴ്സിംഗ് ആചാര്യ. ഓക്കെ, ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി അപ്കമിങ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ നഴ്സിംഗ് എക്സാം. ഈ എക്സാമിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് എന്താണ്? റൈറ്റ് ആയ ഗൈഡൻസും സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനുമാണ്. അതിന് ഞങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് ആചാര്യ 100% ഞങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കറക്റ്റ് ഗൈഡൻസ് തരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാം തീരുന്നത് വരെ, എക്സാമിന് ശേഷം ഇന്റർവ്യൂ ഗൈഡൻസിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിൽ വളരെ സീരിയസ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ലാസ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു, ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ എന്റെ വാട്സപ്പിലോ നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് ആചാര്യ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. താങ്ക് യു, ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. Thank you so much, Dr. Hamras. I mean, thank you so much, sir. Like, it was wonderful wishes. And I have something to be cracked. Like, I have Dr. Hari here with me. Hari Krishna. Dr. Hari Krishna is there. Hello. Sir, നമുക്ക് Dr. Hari Krishna എന്തോ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Let me welcome him. Like, I'm like expecting him here. Can you hear me, sir? So, സാറിന് എന്തൊക്കെ സർപ്രൈസ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റഡ് ആണ്. പ്ലീസ്. അതെ, ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ഹരികൃഷ്ണ. ഞാൻ GP ഗൈഡ്സിന്റെയും നഴ്സിംഗ് ആചാര്യന്റെയും കോഫൗണ്ടറാണ്. നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് ആചാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അതായത് എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടേഴ്സിനാവട്ടെ നഴ്സസിനാവട്ടെ അഫോർഡബിൾ ക്വാളിറ്റി മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ എയിം. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പാഷനേറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും കൂടെ ചേർന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു 2-3 വർഷത്തിന്റെ അടുത്തായി നമ്മൾ ഇത് നഴ്സിംഗ് ആചാര്യ ആപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കോച്ചിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ GP ഗൈഡ്സിലായാലും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കേരള PSC അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ എക്സാമിന്റെ കോച്ചിങ്ങിൽ മോർ ദാൻ 2000 ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കോച്ചിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡും വളരെ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മുടെ കോച്ചിങ്ങിൽ. കാരണം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമ്മൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഇന്റർവ്യൂ കഴിയുന്നവരെയുള്ള സപ്പോർട്ടാണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ടും മെന്റർഷിപ്പ് സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കൊണ്ടാവുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഏറ്റവും നല്ല ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ എയിം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊരു 100% കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവർലി ഐ ക്യാൻ ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് യു വിൽ പാസ് ഇൻ ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സ്. സോ എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആസ്പിറൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സീരിയസ് ആസ്പിറൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ 100% എഫേർട്ട് ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ദ കോച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പിന്നെ എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് ഓഫർ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തിരക്കിനിടയിൽ നമ്മുടെ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ നഴ്സസിനും എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഫീ വരുന്നത് 10,000 rupees ആണ് വിത്ത് 1 year വാലിഡിറ്റി. അത് ഈ വെബിനാറിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ നഴ്സസിനും നമ്മൾ 10% ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഫീയുടെ മേലെ. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാൻ വെച്ചിരുന്ന സർപ്രൈസ്. അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇനിയും കാണാം. നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ക്രാക്ക് ഇറ്റ് ടുഗദർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much, sir. Like, it was wonderful wishes and we got something to be grabbed home. Like, ഇത് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിവേ നമുക്കറിയാം എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ സാലറി വളരെ ലൈക്ക് ഈവൻ ദ ഫീസസ് നമുക്ക് സാലറി കുറച്ച് കുറവാണ്. ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ മാനിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫീസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
വീണ്ടും അതിനൊരു റിഡക്ഷൻ തന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Yeah, okay. Thank you so much. So now, let me some more surprises are to become. I just need to tell you all. നമുക്ക് ഫാക്കൽറ്റീസ് വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സാർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള സുപ്രിയ മാഡം തന്നെ മാഡം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ വിശാന്ത് സാർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓവർ ദ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് കോളേജസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സീനിയർ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ഐ എം നോട്ട് ഡിസ്ക്ലോസിംഗ് നൗ. But everyone is with us now. We are just doing it as in wonders to create wonders and more opportunity to be cracked. So നമുക്ക് എല്ലാവരും അവരൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ. ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബീന മാഡം ഉണ്ട്, പ്രൊഫസർ ബീന മാഡം ഉണ്ട്, പ്രൊഫസർ പനമ മാഡം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫസർ ശ്രീവിദ്യ മാഡം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്, അരുൺ സാർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലിഞ്ചു മാഡം ഉണ്ട്, ബോണിക്ക മാഡം. there are number of faculties to be joined. So ഒരിക്കലും ഇതൊരു ഒരു വൺ മാൻ ഷോ പോലെ ആവില്ല. ക്ലാസ്സസ് ക്വാളിറ്റി ഗ്രാൻഡഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും യു വിൽ ക്രാക്ക് ദ എക്സാം. സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. എനി ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ഓൺലൈനിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഓൺ പ്ലീസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ്. ഓവർ ടു യു ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്. I just want to add one more thing. Can I take 1 minute? Yes, please. Yes. Yes, I want to thank sincerely Supriya ma'am, Vishant sir and Jitin sir for organizing such an exciting and informative session. And it was very smooth and thank you for hosting, Mr. Jitin. Thank you so much. You're welcome, sir. Supriya madam, ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. മാഡം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണോ? ഹലോ മാഡം. ആണ് അവൈലബിൾ ആണ്. എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ മാഡം? വൈസ് ഈവൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്വേയിലാണ് മാഡം ഉള്ളത്. ആസ് വി ഓൾ നോ, നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ 12th ജനുവരിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 30th ഏപ്രിലിൽ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് എവൈറ്റിംഗ് എക്സാം മെയ് ജൂൺ ആ ഒരു ടൈമിൽ എവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു പീരീഡിൽ 94 സെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉണ്ടാവുക, ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ ദ റിവിഷൻസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ദേ. എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ 24 hours നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റേസ് ചെയ്യാം. സോ എവറി വൺ ഈസ് ദർ ടു സപ്പോർട്ട്. സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ധൈര്യം, അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന്റെ കാര്യം. അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ എക്സാമിന് എഴുതാൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസും. സോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം മാഡം. എന്തെങ്കിലും കൺക്ലൂഡ് വേർഡ്സ് ഇഫ് യു ക്യാൻ പ്ലീസ്. താങ്ക് യു മാം. ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാഡത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബൈൻഡ് അപ്പ്. വി ഗോട്ട് യു ആസ് എ സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റി ഹിയർ. സോ വി ആർ വെരി ഹാപ്പി. എനിത്തിങ് ടു ബി ആഡഡ് മാം? വി ആർ ഓവർ ടു യു. താങ്ക് യു. 2-3 പേര് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു എക്സാം എപ്പോഴായിരിക്കും ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു ചാറ്റില്. എക്സാം എപ്പോഴായിരിക്കും? മന്ത്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അത് കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നുണ്ടാവും. വി ആർ ജസ്റ്റ് പാക്കിംഗ് അപ് ടു 30th ഏപ്രിൽ. 30th ഏപ്രിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും. പക്ഷേ ഗോയിങ് ഓൺ ടു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും ഫോളോയിങ് ടിൽ ദ എക്സാം ഇസ് ദർ. സോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് 12th ജനുവരിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 30th ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള മാസ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ പ്ലാൻ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയും പോലെ മാസ്റ്റർ റൊട്ടേഷൻ പ്ലാൻ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഫാക്കൽറ്റി. ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി, നമുക്ക് സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ കൂടെ തന്നെ മാഡത്തിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് ക്ലാസ്സസിന്റെ സെക്ഷൻസ് കേട്ടോ. ഞാനത് പറയാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ്. എല്ലാ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. then it will create wonders. നമുക്ക് ഒരു ബേസിക് തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസിന് കാരണം, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ. സോ ഓവർ ടു യു മാം. ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാഡത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വാല്യുബിൾ പോയിന്റ്സ് എനിമോർ? താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എക്സാം എപ്പോഴായിരിക്കും ചോദിക്കാനേ പാടില്ല. എപ്പോഴായാലും റെഡി ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് മിനിമം ടൈമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഇപ്പം 4 മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് തീർക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളത് റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. എക്സാം കോൾ ഫോർ ഇത് അതിന്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്നാണ് PSC ഇടുക. കാരണം ഇപ്പൊ ഇമ്മീഡിയറ്റ് നീഡാണ് നമുക്ക് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്നാണ് വരിക. അപ്പോയിന്റ്മെന്റും വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടാകും. പണ്ടത്തെ പോലെ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുന്നില്ല.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിതിൻ എ ഇയർ ഫുൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടക്കുന്ന രീതിയിലാണ്, ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിലാണ് PSC പോകേണ്ടതെന്നുള്ള മിനിസ്റ്റർ ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു. അപ്പൊ എല്ലാം കൊണ്ടും അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷനും എന്താ പറയാ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുക. പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ 2-3 നോട്ട്ബുക്കൊക്കെ പൊടി തട്ടി എടുക്കുക. ഞാനിത് ക്രാക്ക് ചെയ്യും, ഞാൻ ആ പോസ്റ്റിൽ കയറും. എൻ്റെ അതായത് നമുക്ക് 80,000 ഒരു മാസം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ 80,000 ബൈ 30 നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി? അപ്പൊ നമ്മുടെ വാല്യൂ, സമൂഹത്തിലെ നമ്മുടെ വാല്യൂ, കുടുംബത്തിലെ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒക്കെ ഉള്ളതിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്രത്തോളം ഉയരും നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുമ്പില്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 4 മാസത്തേക്കും തുടർന്ന് കുറച്ച് എനിക്ക് ഒരു 6 മാസത്തേക്കെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ലൈഫ് ലോങ് ഒരു പെൻഷനോ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള മത്ലബ് പെൻഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് മണിയായിട്ട് മാത്രമല്ല, അതായത് അതിന് തരുന്ന സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി എത്രത്തോളം ഉയർന്നതാണെന്ന് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ മണിക്കൂറിന് നമുക്ക് കിട്ടാനെന്ന ഭാവിയിൽ കിട്ടാനുള്ള വില വളരെ വലുതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ചെറുതായിട്ട് വിചാരിക്കേണ്ടത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ്, ഇത്രേ വേണം. ആ ഒരു മനോഭാവവും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തരുന്ന പാക്കേജുകൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു ബേസ് പാക്കേജ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പാക്കേജുകൾ കൂടുതൽ ഇടുന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം എത്രത്തോളം റാങ്ക് ഫയൽസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു ബേസ് നോളജ് ഉണ്ടാക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹാർഡ് വർക്കാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റർ. ബുദ്ധി ഒരു വലിയ ഘടകമല്ല, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് തരും, തോണി കയറ്റി വെച്ച് തരും, ജസ്റ്റ് തുഴഞ്ഞാൽ മതി. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. കുറച്ച് സ്വയം ശാന്തമാകുക, അവനവന്റെ ബബ്ലിംഗ് ബോയിലിംഗ് മൊമെന്റ്സിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ശാന്തി രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സുഖമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം. ലൈക്ക് വി ആർ അവൈറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഫ്രം യു ഓൾസോ. അപ്പം വളരെ സന്തോഷം, വളരെ നല്ലൊരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിരുന്നു. അതുപോലെ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പം ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓൺലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ലൈക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ലൈക്ക് DHS DME വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കറന്റ് അവൈലബിൾ, അതുപോലെ തന്നെ LW ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഐ എം വെരി സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പക്ഷെ അതൊരു ലൈക്ക് അത് തന്നെ ലൈക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ MSc കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഓൾറെഡി സർവീസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേരള സർവീസിലും. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവും. പിന്നെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്, നഴ്സിംഗ് ആചാര്യ നല്ലൊരു അഡ്വാൻസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അറ്റ് എനി ടൈം യു ക്യാൻ ഈവൻ വാച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം, എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം എനിക്കറിയാം ലൈക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡ്യൂട്ടിന്റെ തിരക്കുകളാണ്. പലരും ഇപ്പോഴും ടീച്ചിങ്ങിലല്ല പ്രാക്ടീസിലായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന്റെ തിരക്കുണ്ടാവും. ഈവൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ അസൈൻമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടും അതിന്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും, ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം എന്തായാലും ഇത്രയും വാല്യുബിൾ സമയം തന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം. അപ്പൊ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് നല്ലൊരു രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോവാം. ഡെമോ ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡെമോ ക്ലാസ്സസിന്റെ ഒരു ലൈക്ക് ലിങ്ക് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ 12th സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ജനുവരിയിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഈവൻ EMI ഓപ്ഷൻസ് ആർ ദെയർ. ലൈക്ക് നമുക്കത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ലൈക്ക് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ മാറുന്നു, പക്ഷെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഡ്വൈസ്, വിത്ത് ദ 10% ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൾസോ. ഇത് അത്രയും ഒരു ചാലഞ്ചിങ് അല്ല, കാരണം പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ 10,000 ലൈക്ക് ഫീസ് ആണ് ലൈക്കിലാണ് ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. So thank you so much for joining with us for this wonderful session. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. സുപ്രിയ മാഡം പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി വളരെയധികം അറിയിക്കാനാണ്. കാരണം ഇത്രയും ഒരു ടൈമിൽ മാഡം ലൈക്ക് കുറെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഹോപ്പ് തന്നെ മാഡം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് വളരെ സന്തോഷം. വിശാന്ത് സാർ ലൈക്ക് എന്തായാലും ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാം ഇരിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് സിലബസിലൂടെ പോയി ഡിസെക്ഷൻ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അംറാസ്, അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഹരി, വളരെ സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീം, നമുക്കൊരു വലിയൊരു ടീം ഉണ്ട്, ലൈക്ക് സ്റ്റിൽ നീഡ് ടു ബി കമ്മിങ് ഔട്ട്. അപ്പം ആ ടീമിന്റെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ എക്സാംസ്. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പൊ എക്സാംസും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നല്ല സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്, ബി ഗെറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹാവ് എ ഗുഡ് നൈറ്റ്.